अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वइला आदिन अखाहुम हूदा काला या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल ये साडी 46वीं मजलिस है। इस तो पहले अपनियां 45 मजलिसां होईयां जिहदे विच असी सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा हूद दी आयत नंबर 49 तक पढ़िया वा। अज ये जिहड़ी साडी 46वीं मजलिस हो रही है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 50 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 50 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀਗਾ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ। और हुण जिक्र शुरू होया वा हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन्हां दी कौम दा। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमांदे आ, फरमाया व इला आदिन अखाहुम हूदा, और असी कौमे आद दी तरफ भेजा उन्हां दे भाई यानी उन्हां दे विचों ही रसूल बनाया हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू। काला ते हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम नू कहन लगे, या कौम इबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम दे लोको अल्लाह दी इबादत करो, अल्लाह नू माबूद जानो और अल्लाह कोलों ही मंगो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, और उस तो सिवा कोई तुहाडा होर मौबूद नहीं हैगा, होर इला नहीं हैगा। इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, और तुसी ये जेड़े होर मौबूद बनाए है ना, जेड़े अल्लाह तो अलावा तुसी समझदे हो भी ऐ साडी नूं रोजी दिंदा है, ऐ सानू पुत्र दिंदा है, ऐ साडी कोई बीमारी दूर करदा, ऐ कुछ होर करदा, ऐदे कोल जावांगे ते ए साडा विआह करा देगा, ऐदे कोल जावांगे ते तलाक करा देगा। अल्लाह तो अलावा जिन्हां कोल भी तुसी जांदे हो, ठीक है, ये तुसी घड़े होए आ, इन्हां दा कोई इख्तियार नहीं, और एवें तुसी बनाए आ, झूठ है। या कौम ला सालुकुम अलैहि अजरा, ओही हर पैगंबर दी गल कि मैं तुहाडे कोलों कोई पैसे नहीं मंगदा, कोई तनख्वाह नहीं मंगदा, कोई अजर नहीं मंगदा। इन अजरिया इल्ला अल्लज़ी फतरनी, मेरा अजर ते उसे दे कोल ही है जिन्ने मैनू बनाया, पैदा किया। अफला ताकिलून, ते तुसी अकल तो काम नहीं लेंदे, यानी मैं ना कोई फायदा चक रहा, ना कोई तनख्वाह वा, जो कुछ भी कर रहा वा वो लिला फिला कर रहा, यानी इस काम दे विच मेरा कोई जाती मुफाद जड़ा वो नहीं हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਫਾਦ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਦੀਨ ਦਾ, ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੀ ਮਕਾਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣਾ। ਇन्ना मिनल अहबार व रुहबान लयाकुलून अमवाल अन्नास बिल बातिल। और ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ कहना ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਜਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਹੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਅਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਅਜਰੀਆ ਇਲਾ ਅਲੱਜ਼ੀ ਫਤਰਨੀ ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਮੇਰਾ ਅਜਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਵਯਾ ਕੌਮ ਇਸਤਗਫਿਰੂ ਰੱਬਕੁਮ, ਔਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਆਪਣੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ। ਸੁੰਮਾ ਤੂਬੂ ਇਲੈਹ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਓ। ਯੁਰਸਿਲ ਸਮਾ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਦਰਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾ ਯਜ਼ਿਦਕੁਮ ਕੁਵਤਨ ਇਲਾ ਕੁਵਤਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਵਤ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਵਲਾ ਤਤਵੱਲੂ ਮੁਜਰਮੀਨ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੇਰੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੇਰੋ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਹੂਦੋ ਮਾ ਜੇਤਨਾ ਬੇਬੈਨਾ, ਐ ਹੂਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਨਦ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਔਰ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਜਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਖਰਕੇ ਆਦਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਚੰਦ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਖਜੂਰ ਦਾ ਤਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ
ਆਓ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵਾ। ਜਿਹਦਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੌਜਜ਼ਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਜਜ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਬੁਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾह ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਠੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੀ। ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਜਾਜ਼, ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਨ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ਹਿਜਰੀ ਨੂੰ ਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਤੁਮ ਅਲੌਨਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਮੋਮਿਨੀਨ। ਇਹ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੋਮਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਔਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮਨ ਰਸੂਲ ਬਿਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਰੱਬਿਹਿ ਵਲ ਮੋਮਿਨੂਨ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ ਨਾ ਬਿਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਹਿਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਰਾਫ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਸਲੁਹੂ ਕਾ ਮਸਲਿਲ ਕਲਬ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਲਮ ਬਿਨ ਬਾਊਰਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਮਸਲੁਲ ਕੌਮ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿल्लाह। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਪੀਰ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਦਾਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਖਾ, ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ।
ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਇਹ ਲਾਠੀ ਆ ਤੇ ਲਾਠੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਆ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਇਹ ਹੈ ਚੈਲੰਜ। ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰੇ। ਅਸਲਨ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਆਸਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਯਦੇ ਬੈਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਨਾ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਥੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਲੂ ਯਾਹੂਦ ਮਾ ਜੇ ਤਾਨਾ ਬੇਬਈਨਾ ਤਾਂ ਬੇਬਈਨਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਮਾ ਨਹਨੁ ਬਿਤਾਰਿਕੀ ਆਲਿਹਤਿਨਾ ਅਨ ਕੌਲਿਕ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਬੂਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਜਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਵਮਾ ਨਹਨੁ ਲਕਾ ਬਿਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਨ ਨਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾ ਤਰਾਕਾ ਬਾਜ਼ ਆਲਿਹਤਿਨਾ ਬਿਸੂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੇਬ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਓ ਸ਼ਹਿਦੁल्ला, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਵਸ਼ਹਦੂ ਅੰਨੀ ਬਰੀਉ ਮਿੰਮਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਨੀ ਬਰੀਉ ਮਿੰਮਾ ਤੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੇਬ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਿਨ ਦੂਨਿ, ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਹਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਫਕੀਦੂਨੀ ਜਮੀਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੁੰਮ ਲਾ ਤੁਨਜ਼ਿरून, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੀ ਤਵੱਕਲਤੁ ਅਲੱਲਾਹ ਰੱਬੀ ਵ ਰੱਬਕੁਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਮਾ ਮਿਨ ਦਾਬਤਿਨ ਇਲਾ ਹੁਵ ਆਖਿਜ਼ੁਮ ਬਿਨਾਸਿਯਤਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾਸੀਆ ਚੋਟੀ
ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਚੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਲ, ਔਰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਓ ਫੜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟਰੋਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਚੋਟੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ। ਫੈਨ ਤਵੱਲਊ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ, ਫਕਦ ਅਬਲਗਤੁਕੁਮ ਮਾ ਉਰਸਿਲਤੁ ਬਿਹੀ ਇਲੈਕੁਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ 950 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਕਦ ਅਬਲਗਤੁਕੁਮ ਮਾ ਉਰਸਿਲਤੁ ਬਿਹੀ ਇਲੈਕੁਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਯਸਤਖਲਿਫੁ ਰੱਬੀ ਕੌਮਨ ਗੈਰਕੁਮ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਮੁੱਕ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਏਗਾ। ਵਲਾ ਤਦੁਰੂਨਹੁ ਸ਼ੈਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ। ਇਨ ਰੱਬੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਹਫੀਜ਼, ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਗਾਫਲ ਹੈ। ਵਲੰਮਾ ਜਾ ਅਮਰੋਨਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਨਜੈਨਾ ਹੂਦਮ ਵਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਮਾਹੂ ਬਿਰਹਮਤ ਮਿੰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਨਜੈਨਾਹੁਮ ਮਿਨ ਅਜ਼ਾਬਿਨ ਗਲੀਜ਼, ਔਰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਬਤਲਾ। ਵਤਿਲਕਾ ਆਦ, ਇਹ ਕੌਮੇ ਆਦ ਸੀਗੀ, ਜਹਾਦੂ ਬਿਆਯਾਤ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ। ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਕੇ ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਕੇ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਸੇ ਰੋਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਚਿੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਚੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 35 ਤੇ ਸੂਰਾ ਅਨਾਮ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 130, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ 35 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੂਰਾ ਅਨਾਮ ਦੀ 130। ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਕਰ ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਦੀਨ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੀਨ ਦੀ, ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤਿਲਕਾ ਆਦ, ਇਹ ਆਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਹਾਦੂ ਬਿਆਯਾਤ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਵਾ ਅਸਊ ਰਸੂਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸੂਰਾ ਹਾਮੀਮ ਸਜਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗੀ ਨਿਸਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਵਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਲਾ ਤਸਮਾਊ ਲਿਹਾਦਲ ਕੁਰਆਨ ਵਲਗਊ ਫੀਹ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤਗਲਿਬੂਨ। ਵਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਲਾ ਤਸਮਾਊ ਲਿਹਾਦਲ ਕੁਰਆਨ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏਤੀ ਬੇ ਕੁਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬਦਲੋ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਸਊ ਰਸੂਲਾ, ਔਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ। ਵਤਬਊ ਅਮਰਾ ਕੁੱਲ ਜੱਬਾਰਿਨ ਅਨੀਦ, ਔਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਸ਼ ਔਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਫਰਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਵਾ ਉਤਬਊ ਫੀ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਦੁਨੀਆ ਲਾਨਾ, ਇਸ ਜੁਰਮ 'ਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨੂਹ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੈਗੰਬਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚੇ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਉਤਬਊ ਫੀ ਹਾਜ਼ਿਹਿ ਦੁਨੀਆ ਲਾਨਾ, तो ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਨਤ ਲਾਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। व यौमल क़यामा, और क़यामत वाले दिन भी लानत ही होंगे। अला इन आदन कफरू रब्बहुम, आगाह हो जाओ, इस कौम आद ने अपने रब का कुफर किया सी। अला बोदल आदिन कौम हूद, ते आगाह हो जाओ, ये कौम ਹੂਦ ਵੀ ਜਾਂ ਕੌਮੇ ਆਦ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਮਿਟਾਏ ਗਏ, ਇਨਕਾਰੀ ਮਿਟਾਏ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम। ਵਾਇਲਾ ਸਮੂਦ ਅਖਾਹੁਮ ਸਾਲਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਅਗਲੀ ਨਸਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਨਸਲ 'ਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਵਇਲਾ ਸਮੂਦ ਅਖਾਹੁਮ ਸਾਲਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮੇ ਬੁਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਮਾ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਗੈਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਵਾ ਅੰਸ਼ਾकुम मिनल अर्द, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਸਤਾ ਅਮਾਰकुम ਫੀਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਸਤਗਫਿਰੂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ।
ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਮਾ ਤੂਬੂ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਓ, ਰਜੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ ਰੱਬੀ ਕਰੀਬ ਮੁਜੀਬ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਨ ਰੱਬੀ ਕਰੀਬ ਮੁਜੀਬ, ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਾਲੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਸਾਲੇ, ਐ ਸਾਲੇ, ਕਦ ਕੁੰਤਾ ਫੀਨਾ ਮਰਜੂਵਨ ਕਬਲ ਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬੜੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਬਾਖਲਾਕ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ, ਠੱਗ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲੱਭਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਲੱਭਾ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਲੱਭਾ, ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਈ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤਨਹਾ ਨਾ ਅੰਨਾ ਬੁਦਾ ਮਾ ਯਾਬੁਦੁ ਆਬਾਉਨਾ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਵਾ ਇਨਨਾ ਲਫੀ ਸ਼ੱਕ ਮਿੰਮਾ ਤਦਊਨਨਾ ਇਲੈਹ ਮੁਰੀਬ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੱਕ, ਮੁਰੀਬ, ਰੈਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾਰ ਆ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮ ਆ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम ने ਕਿਹਾ, ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਨ ਕੁੰਤੁ ਅਲਾ ਬਯਿਨਤ ਮਿਨ ਰੱਬੀ, ਉਹ ਬਈਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਤਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਫਿਤਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਕੈਸੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹਲਫੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਤੋਂ ਵਾ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਦੇਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ। ਫਮਾਈ ਯਨਸੁਰਨੀ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਇਨ ਅਸੈਤੁ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ? ਫਮਾ ਤਜ਼ੀਦੂਨਨੀ ਗੈਰ ਤਖਸੀਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਵੱਧਦਾ, ਯਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਵਯਾ ਕੌਮ ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਨਾਕਤੁल्लाह ਲਕੁਮ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਇਹ ਊਂਟਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਫਾਜ਼ਾ ਰੂਹਾ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੁਖਤਸਰ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਿਖਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਊਠਣੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਗੱਭਣ ਊਠਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਊਠਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਊਠਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਊਠਣੀ ਆਈ ਆ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਊਠਣੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਊਠਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈਂ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਲਈਆਂ, ਊਠ ਚਾਰ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੂਆਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਗਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੀਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੀਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕੁਲ ਫਿਲ ਅਰਦਿल्ला, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਵਲਾ ਤਮਸੂਹਾ ਬਿਸੂ, ਦੇਖੋ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮਤਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਫਯਾਖੁਜ਼ਕੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਲਈਓ। ਫਅਕਰੂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਆਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਊਠਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਊਠਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਊਠਣ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਕਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲੇ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਮਤਊ ਫੀ ਦਾਰਿਕੁਮ ਸਲਾਸਤ ਅਯਾਮ, ਬਸ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, 3 ਦਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਮ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਵਅਦੁਨ ਗੈਰ ਮਕਜ਼ੂਬ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਹੁਣ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ, 3 ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਮਾ ਜਾ ਅਮਰੁਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਨੱਜੈਨਾ ਸਾਲਿਹਮ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਮਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲੇ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬੇਰਹਮਤ ਮਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਵ ਮਿਨ ਖਿਜ਼ੀ ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰਸਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਇन्ना रब्बका हुवल कवियुल अज़ीज़, बेशक ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬੜਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਫਾਖਜ਼ ਅੱਲਜ਼ੀਨ ज़लमू ਸੋਇਹਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾੜ ਆਈ तो सारे ਜ਼ਾਲਮ ਮਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਸਬਹੂ ਫੀ ਦਾਰਿਹਿਮ ਜਾਸਿਮੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਫੀ ਦਾਰਿਹਿਮ ਜਾਸਿਮੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ। ਕਾਲਮ ਯਗਨਊ ਫੀਹਾ, ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਬਸਤੀ 'ਚ ਬੜੀ ਚੱਲਤ ਫਿਰਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਬਾਦ ਬਸਤੀ। ਹੁਣ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਸਤੀ ਵਿਹਲੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਨ ਹਾਜ਼ਿਹਿਲ ਅਰਦਾ ਬਾਦਾ ਮੌਤਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਲਾ ਇਨ ਸਮੂਦਾ ਕਫਰੂ ਰੱਬਹੁਮ, ਅਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਮੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾ ਬੋਦਲ ਸਮੂਦ, ਤੇ ਅਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਮੂਦ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਲਕਦ ਜਾਤ ਰਸੂਲੁਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਲ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕੋ ਵੀ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਲਾਮ ਆ। ਕਾਲਾ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬਨ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ। ਫਮਾ ਲਾਬਿਸਾ ਅਨ ਜਾ ਬਿਇਜਲਨ ਹਨੀਜ਼, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਛੜਾ, ਉਹ ਬਛੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਕੋਈ ਪੀਸ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਵਾ ਦਵ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ, ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਤਿਆਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ
ਭੁੱਜਾ ਬਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਛੜਾ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਫਲਮਾ ਰਾ ਐਦੀਅਹੁਮ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰਨਗੇ, ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲੰਮਾ ਰਾ ਆਈਦੀਅਹੁਮ ਲਾ ਤਾਸਿਲੂ ਇਲੈਹਿਮ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਕਿਰਾਹੁਮ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਿਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨਿਮਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੜਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਿਮਕ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਮਕ ਖਾਧਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਮਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਰੇ। ਵਅਉਜਸ ਮਿਨਹੁਮ ਖੀਫਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਲਾ ਤਖਫ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਤਖਫ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਉਰਸਲਨਾ ਇਲਾ ਕੌਮ ਲੂਤ, ਅਸੀਂ ਅਸਲਨ ਯਾਨੀ ਖਤਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਧਰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੌਮ ਲੂਤ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸਲ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕੌਮ ਲੂਤ ਵਾਸਤੇ। ਵਮਰਾਤੁਹੂ ਕਾਇਮਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਹਾਜਰਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਹਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਜ਼ਾਹਿਕਤ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਪਈ, ਫਬਸ਼ਰਨਾਹਾ ਬਿਇਸਹਾਕ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਹਾਕ। ਵਮਿਨ ਵਰਾ ਇਸਹਾਕ ਆ ਯਾਕੂਬ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲਤ ਯਾ ਵੈਲਤਾ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੈਂ 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਘੱਟ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਵੈਲਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਆਲੇ ਦੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ ਨਾ ਅਜੂਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਏਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਹਾਜ਼ਾ ਬਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਇਹ ਆਪ ਬੁੱਢਾ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਸ਼ੈਉਨ ਅਜੀਬ। ਅਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਲੂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਤਾਜਬੀਨ ਮਿਨ ਅਮਰਿल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਿਮਤੁल्लाह व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੌਣ ਆ? ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਮਝੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਉਹੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਡ ਮੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੇ ਖੁਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ, ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ, ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁਆ ਜਦੋਂ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੱਗ, ਅਲੱਗ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ।
अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी, हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਜਣੇ ਉਹ ਹੈ, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰਚੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਸਹਾਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੈਰ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇन्नहु हमीदुम मुजीद, बेशक ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸਹਾਕ, ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ, ਇਹ ਨਬੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲਾ। ਫਲੰਮਾ ज़हबा अन इब्राहीम रो, और ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ। ਵਜਾਤਹੁਲ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। युजादिलुना फी कौम लूत, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੌਮ ਲੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਹਲੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬੜਾ ਧੰਮਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਵਾਹੁਨ, ਔਰ ਬੜਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸੀਗਾ। ਮੁਨੀਬ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਲੂਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੇ। ਕਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। युजादिलुना, ਇਹ ਮੁਜਾਦਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੂਤ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਰਿਜ਼ਨ ਹਾਜ਼ਾ, ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇन्नहु कद जा अमरु रब्बिक, बेशक तेरे रब का फैसला हो चुकिया। व इन्नहुम आतीहिम अजाब,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏਗਾ ਹੀ, ਗੈਰ ਮਰਦੂਦ, ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਲੰਮਾ ਜਾਅਤ ਰਸੂਲੁਨਾ ਲੂਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम को, सिया बेहम, वो भी बड़ा परेशान होए, वो भी बड़े परेशान होए। वज़ा का बेहम ज़रा, और उन्हों का दिल भी बड़ा तंग होया कि बई ये हुण की बनेगा। वकाल हादा यौम नसीब, ते वो भी कहन लगे भी बहुत कोई भारा ही दिन बन गया। असल गल इत्थे जिद्दां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरिश्ते पछाणे सी ना, पछाणे लूत अलैहिस्सलाम ने भी नहीं सी। ते होया ये कि वो फरिश्ते जिहड़े सी ना, वो नौजवान लड़कियां दी शक्ल दे विच बन के आए। ਉਹ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़ी परेशानी हो गई। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ समझ लो, को आम बंदा सोचेगा कि लूत अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾੜਨ ਦੀ। ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, कोई शायद मेरा सुन के आया, मेरी गल समझन आया, नहीं आया कोई पुछन आया, आया तो मैनू मौका मिलेगा ना, मैं आपदी गल उन्होंने समझा लवांगा। ते जे ये गल नहीं हैगी तो फिर मेरा काम की रह गया। लेकिन दूसरी तरफ की है कि वो नौजवान सी बड़े खूबसूरत हैं, उन्होंने क्या किते कौम नूं खबर ना हो गई होवे, या किसी ने वेख ना लैन कोई इन्हां नूं इत्थे आउंदियां नूं, हैं वो अगे कहानी आ रही है। वो कौम ने तो वड़दे देख लिया सी ना उन्हां दे घर। वजाहू कौमहू युहराउना इलैहि, आई उन्हां दी कौम उन्हां दी तरफ दौड़दी होई। यानी जिद्दां एक तुसीं समझ लो कि बगैर किसी कंट्रोल तो बंदा किसी चीज़ की तरफ जो ना बढ़ जाता, इदा आई दौड़ती हुई लूत अलैहिस्सलाम दी। किसी ने वेख्या होगा, उन्हें गांह दसिया तो वो आ गए बंदे इकट्ठे हो गए। मिन कबलो कानू या मालून सहीआत, और वो इस तो पहला इदा के गंदे काम कर लेंदे सी। यानी किसी का कोई मेहमान आया या किसी का कोई इदा होया तो उहदे नाल भी ज्यादती कर लेंदे सी। इसे तो लूत अलैहिस्सलाम नूं भी परेशानी हुई ना। काला या कौम हाउलाए बनाती, ते ओ लूत अलैहिस्सलाम ने वो तो फरिश्ते ते अंदर बहाल है, ते ओ दरवाजे ते अपनी कौम जिहड़ी सी वो इकट्ठे होए होने ना मगर, ते उन्हां नूं कहण लगे, आ मेरी कौम दे लोको, ए मेरियां बेटियां वा, हुन्ना अतहरु लकुम, ये तुहाडे वास्ते जायज़ है, पाकीज़ा वा। मतलब यह भी ये इन्हां नाल निकाह करो, ये तो सही रस्ता वा, ये तुहाडे वास्ते पाक है। जो तुसी करना चाहते हो ये नापाक है। फतकुल्ला, अल्लाह दा तकवा इख्तियार करो। अच्छा, ये बाज़ औकात कहते जी लूत अलैहिस्सलाम ने हुण इदां दे बंदियां नूं अपनियां बेटियां दा निकाह देना सी। ये गल समझ लो, जिस माशरे च बंदा हैगा ना, उन्हें अपनियां बेटियां भी बेटे विआहने तो उत्थे ही है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ते जेड़ा ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां भी दो बेटियां नूं अबू लाहब दे बेटियां ने मतलब तलाक दित्ती सी ना, ठीक है ना। तो ये इस तरह जेड़ा ना वो ये हुण जाहिर है ये हुण किसी होर जगह तो लैके रिश्ते जाके लभने सीगे, वो तो ही लभने सीगे फिर जिद्दां दे माशरा च है सी उहदे चों ही। ते फरमाया कि इसे तो देखो कि जिन्ना चिर मदीने रहे है ना, मक्के रहे है ना मुसलमान, अल्लाह ने क्या ही नहीं भी जे तुहाडे रिश्ते जिहड़े है ना वो किदां दे होने चाहिए। कोई मुसलमान आ बीवी जिहड़ी है मुशरक आ, कोई मुशरक औरत आ, बंदा मुशरक आ, कोई पुत्र मुशरक आ, सारे इकट्ठे मिक्स रही जाते। किसी ने अपनी बेटी का विआह करना जिद्दां पहले विआह करते सी उदां ही करी जा रहा है। ये तो हिजरत तो बाद मदीने आउण तो बाद सूरा बकरा नाज़िल हुई है, फिर कोई गल टुरी है कि बई ये नहीं होना चाहिए। माशरा वजूद च आ रहा सी ते हुण उत्थे उन्होंने क्या। और दूसरी गल ये भी है कि उन्होंने क्या होएगा भी औरतां दे नाल करो,
ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਉਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਲਾ ਤੁਖਜ਼ੂਨੀ ਫੀ ਜ਼ੈਫੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ। ਅਲੈਸਾ ਮਿਨਕੁਮ ਰਜੁਲ ਰਸ਼ੀਦ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਲਕਦ ਅਲਿਮਤ ਮਾ ਲਨਾ ਫੀ ਬਨਾਤਿਕ ਮਿਨ ਹੱਕ, ਉਹ ਐ ਲੂਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੈਂ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਲਾ ਤਾਲਮ ਮਾ ਨੂਰੀਦ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਾਲਾ ਲਊ ਅੰਨ ਲੀ ਬਿਕੁਮ ਕੁव्वा, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕੁਵਤ ਹੁੰਦੀ। ਲਊ ਕਾਲਾ ਲਊ ਅੰਨ ਲੀ ਬਿਕੁਮ ਕੁव्वा, ਇਹ ਕੁਵਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਵਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਯੱਸਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਵਤ ਮੁਯੱਸਰ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬਸ ਦਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਪਿਆ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਭੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਆ। ਲਊ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਵਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਬਲੀਗ, ਅਗਰ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੁਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਬਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਟਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤਬਲੀਗ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ कि जी मैंने इतना टाइम लगा लिया, मैंने 6 रोज़ा लगा लिया, मैंने 40 रोज़ा लगा लिया और 50 ਲੱਖ ਦਾ इज्तमा भी कर लिया, ठीक है, ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਵਤ ਮਿਲੇ, ਅਫਰਾਦੀ ਕੁਵਤ, ਔਰ ਉਸ ਕੁਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆਣਾ। ਲੌਲਾ ਦਫੁੱਲਾ ਹਿੰਨਾਸ ਬਾਦਹੁਮ ਬਿਬਾਦ ਲਫਸਦਤ ਅਲ ਅਰਦ। ਅੱਲਾ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੂਤ ਆਪਣੇ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਖੜੋਂਦੇ, ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ, ਮੁਨਾਸਬ ਜਮਾਤ, 1000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 313 ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਆਵੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਏ ਨਾ, ਲਓ ਅੰਨਾ ਲੀ ਬਿਕੁਮ ਕੁਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਵਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹ ਆਵੀ ਇਲਾ ਰੁਕਨ ਸ਼ਦੀਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰ ਸਾਰੀ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖੰਦਕ ਪਨਾਹ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਵਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੰਦਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੋਦਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੁਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਲੂਤ ਇੰਨਾ ਰਸੂਲੁ ਰੱਬਿਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੂਤ अलैहिस्सलातु सलाम बड़े बेबस ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਗੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੜੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु सलाम ਨਾ ਤਾਂ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਯਾ ਲੂਤ ਇੰਨਾ ਰਸੂਲੁ ਰੱਬਿਕ, ਲੂਤ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਲਾਂ ਯਾਸਿਲੂ ਇਲੈਕ, ਇਹ ਹਰਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੂ ਯਾ ਲੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਰਸੂਲੁ ਰੱਬਿਕਾ ਲਾਂ ਯਸਿਲੂ ਇਲੈਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਭੱਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਲੂਤ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਅਸਰੀ ਬਿਅਹਲਿਕਾ ਬਿਕਿਤਮ ਮਿਨ ਅਲ-ਲੈਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਆ, ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਆ। ਵਲਾ ਯਲਤਫਿਤ ਮਿਨਕੁਮ ਅਹਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਇਲਾ ਇਮਰਾਤਕ, ਸਿਵਾਏ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ। ਇਨਹੁ ਮੁਸੀਬਹਾ ਮਾ ਅਸਾਬਹੁਮ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ।
इन मौइदहुम सुबह, और इस वादे का वक्त सुबह सुबह का वा, यानी सुबह सुबह का। तो वो फिर कहन लगे अलैसा सुबह बेकरीब, कोई टाइम गुजरिया होएगा ना दसन तो बाद। तो उन्होंने कहा लूत निकले नहीं तुसी, सुबह हो नहीं गई, सुबह नेड़े नहीं आ गई, यानी सुबह होंदे दे टाइम तो अजाब आना, अजाब तो पहला तुसी निकलना है। ते अलैसा सुबह करीब, सुबह बेकरीब, क्या सुबह नेड़े नहीं हैगी ते तुसी अजे निकले क्यों नहीं? निकलो निकलो। फलम्मा जा अमरोना, तो जिस वेले साडा अमर आ गया, हुक्म आ गया, जालना आलिया साफिला, ते असी ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, और उतों फिर यानी उतला थल्ले थल्ला उत्ते ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਦੂਦ ਤੈ ਦਰ ਤੈ ਮੁਸੱਵਮਤਨ ਇੰਦਾ ਰੱਬਿਕ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੱਜਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਣਾ। ਵਮਾ ਹਿਆ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨਾ ਬੇਬਈਦ, ਔਰ ਇਹ ਬਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਵਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 83 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, 83 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰੂ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।